नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये यूट्यूब वीडियो को स्वागत करुच्ची। चलते देखा ये वीडियो माध्यम वीडियो किछिटा नुआ आपणकर पार्टनर फीलिंग्स आउ तांकर करेंट फीलिंग्स सी आपण ठार कौन चाहती तांकर उद्देश्य कौन तांकर रहस्य कौन आउ तांक मन रे आपण प्रति कौन चली मु डिटेल आ विस्तीर्ण भाव आपण को ये वीडियो माध्यम मु आपण कहबी। फास्ट कहबी देखंतु आपण आपण पार्टनर भितर जहाँ जहाँ समस्या अच्छी ये समस्या बाट केमी धीरे धीरे खोलिबो केमी आपण पार्टनर को आपण पाइबे आपण पार्टनर आपण कहीं अवहेलित करूचंती मु कहबी। तार देखंतु कहबी वीडियोटी को आपण आरंभ शेष पर्यंत देखापी भूलिए ना और आपण देखिए शेष पर्यंत देखिले आपण गोटे कंक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे जोटा कि आपण पार्टनर को लेकिन आपण केते खुशी रे अछंती केते दुखे रे अछंती कि कौन प्लान करूचंती आपण निश्चित भाव ये वीडियो रे शेष रे आपण आपणकर कथाटा आपण जहाँ चिंता करछन सेटा आपणकर पाइबे। चैनल को सब्सक्राइब करिया पई वीडियो को लाइक करिया पई केबे भी कुंठाबोध करिवे नाही। मु चाहूँची ये वीडियो माध्यम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम आमे गोटे परिवार है गोटे फैमिली है रहिबा। जहाँ भी आपणकर समस्या अच्छी से समस्यार समाधान आमे करिबा। आपण ये बहुत गुड़े कथा ये जहाँ मु सब कहूची मे भी आपण पार्टनर सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। जदियो भी किसी यही इश्यू थाए आपण पार्टनर को लेकिन मते कांटेक्ट करेंगे मु मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम तार रेमेडीज तार सॉल्यूशन आपण को बतेबी। किछि दिन ठीक ठाक हम आपण पार्टनर सहित गोटे फाइनल पॉइंट रे पहुँचे। ठीक अच्छे जहाँ हो ना कहीं देख फास्ट कहबी आपण आपण पार्टनर भितर जितेबले गोटे सुंदर संपर्क को लेकिन आपण रखापी आप चिंता करुँच आ भावुंट कौन कौन करेंगे आउ जितेबले ना आपण पार्टनर को ना आपण संपूर्ण भाव गोटे गोटे नुआ रूप देवाई चाहूँगी गोटे नुआ लाइफ आरंभ करने चाहूँगी। कौन सी क्षेत्र में ना आपण तांको भीतर झगड़ा हम ना कौन सी क्षेत्र में आपण तांको सहित गोटे कथा कटाकटी हेबे आपण तांको भीतर गोटे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहिबा निहाती आवश्यकता। जेतेबेले से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भीतर किछिटा माने डाउट रहउची किंबा अन्य कथा आपण तांको भीतर किछि मनमनातर मतामतांतर होउची तथापि भी आपण कोन करूचंती तांको नै कि आपण बहुत गुडे कथा भी चिंता भी करूचंती आउ कौन करूचंती आपण तांको पय ना बहुत कठिन परिश्रम भी करूचंती आ बहुत गुडे जिंस तांको पय आपण आगु आगु जिया पय ट्राई करूचंती तांको नै कि आपण गुडाई स्वप्न भी देखिचंती तांको नै कि आपण गुडाई कथा मने भी रखिचंती आ सब बेले आपण ट्राई करूचंती आउ तांको सहित आपण गोटे सुंदर जीवन बिताया पय गोटे सुंदर गोटे आनंदर सहित आपण तांको सहित शेष निश्वास पर्यंत चलिया पय देखंतु जदि भी मु आज कहूची किछिटा नुआ कथा ये वीडियो माध्यम आउ जदि आपण पार्टनर आ मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि एवं कन्या राशि होता है गुड़ाए कथा आपणकर सहित मैच करिवो आउ मे भी करि न पारे बट ठीक अच्छे आप देखु जानीपर शेष में कौन हो घटना जितेबले ना आपण पार्टनर ना सब चाहती कौन आपण को सब आपण सहित गोटे भल मुहूर्त समय बिताई आपण भी चाहती सहित गोटे सुंदर मुहूर्त बिताई आउ परस्पर भितर बहुत गोटे आवेगात्मकता गोटे भल पाइबा गोटे स्वतस्फूर्त भाव आपण तांको प्रति गोटे निबिड़ता गोटे भल पाइबा गोटे सम्मान गोटे स्नेह श्रद्धा आदरता सब किछि भरिपूर्ण ही रही आपण पार्टनर प्रति तांकर भी एक्जाक्टली तांकर भी सेम उद्देश्य आपण प्रति जितेबले गोटे भल पाइबा गोटे स्नेह श्रद्धा रे बांधी ही जाइछंती गोटे सते जेमिति गोटे
ସୁନ୍ଦର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବା ପାଇଁ, ହୃଦୟର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ କରିକି ରଜା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସେତିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ତାଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ ପାର୍ଟନର। ସେ କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାହାରିଲା 2ଟା କାର୍ଡ଼, ଯାହା ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯାହା ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବାହାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଗ ହିଂସା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଡୋମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କ'ଣ ହୁଏ, ସତେ ଯେମିତି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନା ଆଉ କେବେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ କହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି କହୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଏ, ଏମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗଭରା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତଧାରୀ ମଣିଷ, ଜଣେ ଆମର ବି ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଆମର ବି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆମର ବି ରାଗ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ସେକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅଛି, ମଣିଷ ମନରେ ଅଛି। ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଗଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଅଜବ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଶରୀର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଜବ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛେ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଉଛେ, ନିଦ ଲାଗିଲେ ଶୋଉଛେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଧନ ଅଛି, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ନା ଯୌବନ ଅଛି, ନା କ'ଣ, ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ, ତାଙ୍କ ମନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ, କିଛି ବି ଅବହେଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ନା ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସେମିତି ହୁଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗତି କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, କିଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ସେଇ ପଇସା ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ହୁଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ନା ସବୁବେଳେ
ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ କେବେ ନା କେବେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ମଣିଷ ନା, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମର ଟିକେ ମନମନାନ୍ତର ମତାମତ ହୁଏ, ବୁଝିବାରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଯାଏ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେଉଁଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହେ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା, ହାଲକା ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲେ ବି ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆପଣ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କଲାବେଳକୁ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ନା ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଭିତରେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଏତେ ଇମୋସନାଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆପଣ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନଟାକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ହାହାକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସତ, ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହାହାକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ପାଲିଟି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନଟା ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟତା, ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟତା ଦେଖା ଦେଉଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସେଇଠି ଆପଣ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଏ ନା, ସେଇଟା ଆଉ ସଜାଡ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଯଦିଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ମନରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆଉ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଥା ଅଛି ନା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପ୍ରିସିଏଟ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅକୁହା କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ମେଜିକାଲ ପାୱାର ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି, ମଣିଷ ନା ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତିନୋଟି କଥା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କ'ଣ, କିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଆଉ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ଟାଇମ୍, ଏଇ ତିନିଟା କଥା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଆପଣ ନା ସେଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନା ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟାଇମ୍, କେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ, କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ, କେଉଁଟା ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ନା ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ପାର୍ଟନର, ମୁଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, ସମୟ ବିତାଉଛି, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ନା ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କହିବ ନା ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କେହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆସେ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଆସିଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆସିବ ସିଏ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ସଫର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତଥାପି ବି ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଇ ସମୟ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ସମସ୍ୟା ତ ଦେଖାଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରି
ଆଉ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ନା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ନା ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଦରଟା ଠିକ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଆଉ ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଥିଲା କେବେ ଜେଲସି, ନା କେବେ ଥିଲା ହିଂସା, ନା ଥିଲା ପ୍ରତାରଣା, ନା ଥିଲା ଅଭିନୟ, ସବୁକିଛି ସେସବୁ ନଥିଲା। ରିଏଲ୍ ଭଲ ପାଇବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ରୋମିଓ ଆଉ ଜୁଲିଏଟ୍ ପରି, ଯେମିତି କେଦାର ଗୌରୀ ପରି, ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମିତି ଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନ ଅଧା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧା। ଶେଷରେ ବି ଆପଣ ଅଧା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ଏମିତି ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଆପଣ ବି ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଏସବୁ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିର୍ ବି ଯଦି ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କଲି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।